Hello dear students, welcome to the 7th lecture of the Redemption of the Debentures. In this lecture, we are going to discuss the problem side of the Redemption of the Debentures. And the first pattern is the problems relating to the redemption of the debentures out of the fresh issue. Okay, we already studied the source of the redemption, and one of the important source is the redemption in the form of the fresh issue. Okay, that means they're issuing the new debentures or shares for redeeming the existing debentures. The term is known as the redemption out of the fresh issue. That means ഇവിടെ നമുക്ക് പഴയ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് റിഡീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, പുതിയ ഡിബഞ്ചറൈസോ ഷെയർസോ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്. ദാറ്റ് ടൈം ഈസ് നോൺ ആസ് ദ റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ. Okay, just recollecting the entries regarding the redemption out of the fresh issue. Okay, these are the entries regarding the redemption out of the fresh issue. The first entry, that is when the debentures are issued. It's the entry at par, at a premium, at a discount. At par, bank account debtor to debentures account. At premium, bank account debtor to debenture to security premium. At discount, the bank account debtor discount on issue account debtor to the debentures. These are the entries regarding when the companies are issuing a debentures. It's not debentures, when the companies are issuing a debenture. Okay, and companies are redeeming at the par. Suppose redemption at the par, the debenture account debtor to debenture holders account. When the debentures redeemed at a premium, the debenture account debtor, premium or redemption account debtor to debenture account. Then that is the first entry regarding the redemption at a premium. Premium ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് എൻട്രീസ് വരും. അതിൽ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ആണ് പ്രീമിയത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് നിങ്ങൾ പ്രീമിയം എഴുതി കാണിക്കുന്ന എൻട്രി ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് പ്രീമിയം ഓർ റിഡംഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്. Then premium separately treated, that is security premium or gender reserve account debted to the premium on the redemption account. Okay, so these are the entries as part of the redemption. The redemption in the form of the redemption at a par and redemption in the premium. At par only ഒരൊറ്റ എൻട്രി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. അറ്റ് പ്രീമിയം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് എൻട്രി എഴുതുന്നുണ്ട്. ഈ എൻട്രി എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക. ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലെക്ചറിൽ ഈ എൻട്രി എവിടെയെങ്കിലും പറയാൻ മറന്നു പോയിട്ടായിരിക്കും. ഈ എൻട്രിയും കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെക്ചറൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഈ എൻട്രി എവിടെയെങ്കിലും മറന്നു പോകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. കാരണം പറയാനുള്ള ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അവിടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ എൻട്രി ഇവിടെ ഉണ്ട്. നോട്ട്സിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ എൻട്രി ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് റിഡംഷൻ പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് എൻട്രീസ് ഒരേ സമയം നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതായിട്ട് പ്രീമിയം സെപ്പറേറ്റ്ലി ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ റിഡംഷൻ എൻട്രി അറ്റ് പാർ അറ്റ് ദ പ്രീമിയം. ദെൻ ദ കമ്പനീസ് ആർ ഇഷ്യൂ ദ ന്യൂ ഷെയർസ് ഓർ ന്യൂ ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. പുതിയ ഷെയർസും പുതിയ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു റിഡംഷൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ എൻട്രിക്ക് സെയിം തന്നെ. അറ്റ് പാറിലാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ഡിബഞ്ചർ ഓർ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, ഒന്നെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചർ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും വരാം. ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഓർ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. അറ്റ് പ്രീമിയം ദ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ഡിബഞ്ചർ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, ഡിബഞ്ചർ ഓർ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ടു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം. അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് discount on issue account at to debenture to share capital account. Okay, these are the entries regarding the companies are issuing the new debentures or shares for the redemption. Then the payment due to the debenture holders, then the debenture holders account to the bank. The debenture holders account to the bank. Payment കൊടുക്കുമ്പോൾ entry ആണ് debenture ബാങ്കിലേക്കാണ് കൊടുക്കുക. debenture holders account to the bank. Okay, these are the entries regarding your the redemption in the form of the fresh issue. Once again, the first entry when the debentures are issued, okay, at par, at a premium, at a discount, that's normal debenture. The company ആദ്യമായിട്ട് debenture issue ചെയ്യുമ്പോൾ എൻട്രി ആണ്. Okay, then at the redemption നടത്തുമ്പോൾ എൻട്രി at par, at a premium. at പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് എൻട്രി നമുക്ക് എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. Then the companies are issue new debentures or shares for redemption. Redemption point of view പുതിയ debenture പുതിയ shares issue ചെയ്യുമ്പോൾ എൻട്രി ആണ്. at par ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം, at പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം, at discount ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം. Then payment due to the debenture holders. Payment due ആകുമ്പോൾ എൻട്രി, that means last entry ബാങ്കിലേക്കാണ് കൊടുക്കുക പേയ്മെന്റ്. ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ടു ദ ബാങ്ക്, കാരണം അവരുടെ പേയ്മെന്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ബാങ്കിലേക്ക് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ ദ പ്രോബ്ലം. Let's see the problem relating the first pattern. Okay, this is the problem. Rani Limited had 10% 5,000 debentures rupees 10 each. അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു 10% 5,000 debentures rupees 100 each. Sorry, 100 each. Due for the redemption on 1st April 2009. അത് redemption due ആയിട്ടുണ്ട്. The debentures trustee provide that company may redeem the debentures at a premium.
റിഡംഷൻ നടത്തുന്നത്, അതായത് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് റിഡീം ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയത്തിലാണ് ഒരു ട്രസ്റ്റീഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ദ മെച്യൂരിറ്റി. ദെൻ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡിസൈഡ് ടു എക്സസൈസ് ദിസ് ഓപ്ഷൻ and issued 40,000 equity shares rupees 10 each at a premium and 1,009% debentures of rupees 100 each at a par for the purpose of the redemption. Write the journal entry. Okay, this is a situation. റാണി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായത് 10% ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് 5,000 റുപ്പീസ്, യെസ് 5,000 റുപ്പീസ് 100, ദാറ്റ് മീൻസ് 5 ലക്ഷം വില വരുന്ന ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അത് റിഡംഷനെ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ റിഡംഷനെ പോകാനായിട്ട് ഡ്യൂ ഫോർ ദ റിഡംഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഡിബഞ്ചർ ട്രസ്റ്റീഡിൽ പറഞ്ഞിട്ട് റിഡംഷൻ നടത്തേണ്ടത് പ്രീമിയത്തിൽ നടത്താനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവർ ട്രസ്റ്റീഡിൽ പറയണത് നിങ്ങൾ റിഡംഷൻ നടത്തുമ്പോൾ പ്രീമിയത്തിൽ തന്നെ നടത്തണം. ഓക്കെ, ദെൻ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡിസൈഡ് അവർ പോവാറ് പ്രീമിയത്തിൽ മീൻസ് പ്രീമിയത്തിൽ തന്നെ റിഡംഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് പുതിയതായിട്ട് ഇക്വിറ്റീസ് ഇഷ്യൂഡ് 40,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് rupees 10 each അറ്റ് എ പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് 1,009% ഡിബഞ്ചർ rupees 100 each. അതായത് ഇവിടെ റിഡംഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി അവർ ചെയ്യുന്നത് പുതിയതായിട്ട് ഷെയർസും ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തൊക്കെയാണ്. ദാറ്റ് എയിം ഈസ് നോൺ ആസ് ദ റിഡംഷൻ ദ ഫോം ഓഫ് ദ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ. അങ്ങനെയാണ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ വരുന്നത്. അതായത് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടാകുന്ന എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് റിഡീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പുതിയതായിട്ട് ഷെയർസും ഡിബഞ്ചേഴ്സും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു റിഡംഷൻ ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എൻട്രീസ് എഴുതാനാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് ഡിബഞ്ചർ റിഡീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുതിയ ഷെയർസോ പുതിയ ഡിബഞ്ചറോ അവർക്ക് ഇറക്കാം. ഇവിടെ ഇവിടെ റാണി ലിമിറ്റഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കയ്യിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിബഞ്ചറിനെ റിഡീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ ചെയ്യുന്നത് പുതിയതായിട്ടുള്ള ഡിബഞ്ചറിനും ഷെയർസ് അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാണ് റിഡംഷൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് സാറ്റിസ്ഫൈ എൻട്രീസ് വരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ് ഈസ് നമുക്ക് റിഡംഷൻ നടത്തുന്നത് എങ്ങനെ, റിഡംഷൻ അറ്റ് പ്രീമിയാണ്. അപ്പോൾ എത്ര എമൗണ്ട് വേണ്ടി വരും? 10% ഡിബഞ്ചേഴ്സ് 5,000 ഡിബഞ്ചർ rupees 100 each. ദാറ്റ് മീൻസ് 10% ഡിബഞ്ചറാണ് 5,000 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 5,000 into 100 എമൗണ്ട് വരുന്നത് 5 ലക്ഷം രൂപ വരും. ദെൻ അത് പ്രീമിയത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് 5% പ്രീമിയമാണ്. അപ്പോൾ 5 rupees പ്രീമിയം 5,005 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25,000 രൂപയുടെ പ്രീമിയം വന്നിട്ടുണ്ട്. മൊത്തമായിട്ട് റിഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമായ എമൗണ്ട് ആണ് 5 ലക്ഷം പാർ വാല്യൂ, ദെൻ 25,000 രൂപ പ്രീമിയം. പ്രീമിയം 5% അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രീമിയം റിഡംഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇനി ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ പുതിയതായിട്ട് ഷെയർസും ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫേസ് വാല്യൂസ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് പുതിയതായി ഷെയർസ് ഡിബഞ്ചർ എത്ര ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫേസ് വാല്യൂൻ്റെ എമൗണ്ട് നോക്കിയാൽ ഫേസ് വാല്യൂനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫേസ് വാല്യൂ പോയിന്റ് ഓഫ് 5 ലക്ഷം രൂപയാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ. 5 ലക്ഷം രൂപ ഡിബഞ്ചർ ഉണ്ട്, പ്ലസ് 25,000 രൂപ പ്രീമിയം ഉണ്ട്. അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന നോക്കുക റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം അവർ പുതിയ ഷെയർസും പുതിയ ഡിബഞ്ചറാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണത്. എന്താണ് അവർ ചെയ്യണത്? ഇഷ്യൂഡ് 40,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് rupees 10 each. 40,000 into 10 rupees 4 lakh അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അറ്റ് പ്രീമിയത്തിലാണ്. ആൻഡ് 1,009% ഡിബഞ്ചർ rupees 100 each അറ്റ് പാർ. അതായത് 1,000 into 100 ഇസ് 1 lakh ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് റിഡംഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പുതിയതായിട്ട് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് പുതിയ ഷെയർസോ പുതിയ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും പാറിലോ പ്രീമിയത്തിൽ എങ്ങനെ വേണം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, നമുക്ക് ഫേസ് വാല്യൂ പോയിന്റ് ഓഫ് എമൗണ്ടിനെയാണ് കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുക. ഫേസ് വാല്യൂ എമൗണ്ടുകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിബഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. നമുക്കിവിടെ ആവശ്യം 5 ലക്ഷമാണ്. 5 ലക്ഷമാണ് ഫേസ് വാല്യൂ പോയിന്റ് ഓഫ് നിൽക്കുന്നത്. റിഡീം ചെയ്യാനായിട്ട് ഫേസ് വാല്യൂ പോയിന്റ് ഓഫ് നിൽക്കുന്നത് 5 ലക്ഷമാണ്. ഈ 5 ലക്ഷത്തിനാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത്. മീൻസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണ സമയത്ത് അതായത് പുതിയത് എന്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന അതിന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പുതിയ ഇഷ്യൂ വന്നിരിക്കണം. അപ്പോൾ 5 ലക്ഷം നമ്മുടെ ഫേസ് വാല്യൂ ആയിരുന്നു. അതിന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പുതിയ ഷെയർസ് കൂടി ഉണ്ടോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. സോ ദ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് നോക്കി 40,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് rupees 10 each, ദാറ്റ്സ് 4 lakh. ഓക്കെ, സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. ദെൻ ഫേസ് വാല്യൂ പോയിന്റ് ഓഫ് മാത്രം 1,009% ഡിബഞ്ചർ rupees 100 each. ദാറ്റ് മീൻസ് 1 lakh 1,000 into 100 ഇറ്റ്സ് 1 lakh. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ 5 ലക്ഷം ആവുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ പുതിയ ഇഷ്യൂസ് ഫേസ് വാല്യൂ പോയിന്റ് ഓഫ് വരുന്ന ഇഷ്യൂ പഴയതിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് 5 ലക്ഷം മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫേസ് വാല്യൂവിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് അത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പുതിയ ഷെയർസോ പുതിയ ഡിബഞ്ചർ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിഡംഷൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, അത് നിങ്ങളുടെ പഴയ ഡിബഞ്ചറിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ എമൗണ്ടിന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. പഴയ ഡിബഞ്ചറിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ ഇക്വേറ്റ് എമൗണ്ടിന് 5,000 ഡിബഞ്ചേഴ്സ് rupees 100 each. ദാറ്റ് മീൻസ് 5 lakh.
പ്രീമിയം അഡീഷണലി അത് റിഡംഷൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് മാത്രം വരുന്നതാണ് 25,000. 5 ലക്ഷമാണ് ഫേസ് വാല്യൂ വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ ഫേസ് വാല്യൂ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം. നോക്കുന്ന ഇഷ്യൂഡ് 40,000 ഇഷ്യൂ റുപ്പീസ് 10 ഈച്ച് അറ്റ് പ്രീമിയം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, അവിടെ നിർത്താം. നമുക്കത് എൻട്രിയിൽ മാത്രം ജേണൽ എൻട്രി ഇത് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ 40,000 × 10 4 lakh. ദെൻ 1,000 9% ഡിബഞ്ചർ റുപ്പീസ് 100 ഈച്ച്, ദാറ്റ് മീൻസ് 1,000 × 100 1 lakh. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ പ്രീമിയങ്ങളോ ഡിസ്കൗണ്ടുകളോ എന്തോ വന്നുകൊള്ളട്ടെ അത് കൂടെ അവിടെ സെപ്പറേറ്റ് നിർത്തുക. നിങ്ങൾ പറയാനുള്ള ഫേസ് വാല്യൂ എമൗണ്ടുകൾ മാത്രം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കുക. അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ടാലി ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഇൻ ടു ദ ജേണൽ എൻട്രി. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ദ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി വെൻ ദ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആർ റെഡീം ചെയ്യാണ്. ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അല്ലേ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി നമ്മൾ ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ചാണ്, ഇവിടെ ഇഷ്യൂ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. റിഡംഷൻ ഓൺവേർഡ്സ് വരുന്നത്. റിഡംഷൻ അറ്റ് പ്രീമിയം ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നോർമലി 2 എൻട്രി ആവശ്യം വരും. ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് പ്രീമിയം, റിഡംഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ദ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ്, ദെൻ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഓർ ജനറൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ദ പ്രീമിയം. ഇതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്ന എൻട്രി. സോ ഇവിടെ നോക്കി ആ എൻട്രി തന്നെ എഴുതിണ്ടായിരിക്കുക. ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആർ റിഡീംഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം. നമുക്കറിയാം ഇതാണ് റിഡീം ചെയ്യുന്നത്. 10% ഡിബഞ്ചേഴ്സ്, 10% ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് premium on redemption account to the debenture holders. So that is a 5 lakh is a point of the debentures and the 25,000 is a point of the premium. The amount is 5,25,000. That's the first entry. അവിടെ പ്രീമിയോടെ സെപ്പറേറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. എപ്പോഴും എൻട്രി എഴുതണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം, ജനറൽ റിസർവ് നമ്മളെപ്പോഴും സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയത്തിന് ആദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. സെക്കൻഡ് എൻട്രി നോക്കി തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഓർ ജനറൽ റിസർവ്. സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയത്തിനാണ് ആദ്യത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൊടുക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയത്തിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു പ്രീമിയം ഓർ റിഡംഷൻ സെയിം എമൗണ്ട്. പ്രീമിയത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് 25,000. സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ദ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻസ് 25,000. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിഡംഷൻ നടത്തി. ഓക്കെ, റിഡംഷൻ നടത്തി. റിഡംഷൻ പ്രീമിയത്തിലാണ്. ദെൻ അടുത്തത് റിഡംഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ന്യൂ ഷെയർസ് ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പുതിയ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരുന്നത് പ്രീമിയത്തിലാണ്. ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പാറിലാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എൻട്രീസ് ഏറ്റവും പാറിലാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എടുത്തത് ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. പ്രീമിയത്തിലാണ് ഷെയർസ് വന്നത്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണത് പ്രീമിയത്തിലും ഡിബഞ്ചേഴ്സ് പാറിലാണ്. ഇപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാൻ പറ്റും. ദ ന്യൂ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ഫോർ ദ റിഡംഷൻ അല്ലേ. ഷെയർസും ഇഷ്യൂ ചെയ്തേക്കണം. ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് പ്രീമിയത്തിലാണ്. അപ്പോൾ എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം. സോ 40,000 × 10 ആണ് ഫേസ് വാല്യൂ വരുന്നത്. അപ്പോൾ 4 lakh ആണ് ഫേസ് വാല്യൂ. 10% പ്രീമിയം ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് 1 rupee 40,000 അല്ലെ. 40,000 റുപ്പീസ് പ്രീമിയത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ 40,000 × 1 rupee അതിൻ്റെ പ്രീമിയമാണ്. 10% പറഞ്ഞാൽ 10 × 10% is 1 rupees. So normally 40,000 × 1 is 4 lakh is a face value point of view. So 4 lakh is a face value point of view and the premium point of view is a 40,000. So amount is 4,40,000. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ. ഡിബഞ്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഡിബഞ്ചേഴ്സ് പാറിലാണ്, അറ്റ് പാറിലാണ്. So bank account at to the 9% debentures. The bank account at to the 9% debentures are at par. Bank account amount എത്ര നമുക്കറിയാം, സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1,000 × 100 is a 1 lakh. This 1,000 × 100 is a 1 lakh. Okay. So the last entry payment debenture holders പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കണം. നമുക്കറിയാം പേയ്മെന്റ് എത്ര കൊടുക്കും എമൗണ്ട്. ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് വന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നോക്കാം. 5,25,000 ആണ് ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിൽ വന്ന് കിടക്കുന്ന എമൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത്. The last entry നമുക്കറിയാം, it is a debenture holders account to the bank account. So debenture holders എത്ര എമൗണ്ട് 5,25,000 ഉണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടത്. So the debenture holders account to the bank account is a 5,25,000. These are the situations regarding the problem. The first we decide the redemption amount. Suppose the par or the premium can fix the par or the premium ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ പുതിയ ഷെയർസും പുതിയ ഡിബഞ്ചേഴ്സാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. പഴയതിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിബഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ ആണ് എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അതിന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഫേസ് വാല്യൂ മാത്രം ഇവിടെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ഈ പ്രീമിയം കാര്യങ്ങൾക്ക് ജേണൽ എൻട്രിയിൽ മാത്രമേ എഴുതേണ്ടി വരുള്ളൂ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫേസ് വാല്യൂ വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ഫേസ് വാല്യൂ. ആക്ച്വൽ വാല്യുവേഷൻ ഇസ് ഡൺ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ഫേസ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, ദെൻ ജേണൽ എൻട്രി ദ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് റിഡീംഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം. 2 എൻട്രീസ് വരുന്നു. എമൗണ്ട് ഇസ് 5,25,000. ദെൻ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു. ഷെയർസ് പ്രീമിയത്തിലാണ്. എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിബഞ്ചർ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ ചെയ്യേണ്ടത് പുതിയ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് പ്രീമിയത്തിലാണ്. സോ ദ പ്രീമിയം പോയിന്റ് ഓഫ് 4,40,000 ആൻഡ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് പാറിലാണ്. ഇറ്റ്സ് 1 lakh and the payment due to the debenture holders same amount is 5,25,000. These are the entries regarding the first problem, that is a Rani Limited. Okay, then the second problem. A Limited had the 11% 6,000 debentures rupees 100 each.
due for the redemption. A limited 11% debentures ഉണ്ടായിരുന്നു. 6,000 debenture rupees 100 is due for the redemption on 1st April 2009. The debenture trustee provide that the company may redeem the debenture at 10% premium. അവരുടെ കമ്പനിയുടെ ട്രസ്റ്റിയിൽ പറഞ്ഞത് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് റിഡംഷന് പോകുന്നുണ്ട് ആ പ്രീമിയത്തിലാണ് ബിഫോർ ദ ടൈം ഓഫ് ദ മെച്യൂരിറ്റി. ആൻഡ് ഡയറക്ടർ ഡിസൈഡ് ടു എക്സൈസ് ദ ഓപ്ഷൻ ഇഷ്യൂഡ് 60,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് rupees 10 each. അവർ ചെയ്യണത് ഡയറക്ടർ ഡിസൈഡിൻ്റെ ഒരു 60,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അറ്റ് ടു പാർട്ട് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ റിഡംഷൻ. റൈറ്റ് ദ ജേണൽ എൻട്രി. അപ്പോൾ ഇവിടെയും എ ലിമിറ്റഡ് ചെയ്യണത് റിഡംഷന് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്രയാണ് എക്സ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ്? 6,000 ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് 100 ഈച്ച്. അപ്പോൾ 6 lakh എമൗണ്ട് ഉണ്ട്. ദെൻ ട്രസ്റ്റിയിൽ പറയുന്നത് റിഡംഷൻ പ്രീമിയത്തിൽ നടക്കണം. അപ്പോൾ 10% പ്രീമിയം വരാം. അപ്പോൾ ഒരു 60,000 പ്രീമിയം വരാം. അപ്പോൾ 6,60,000 ആണ് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ വരാം. പക്ഷേ ഡയറക്റ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെ ഷെയർസാണ് ഒരു ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഇഷ്യൂഡ് 60,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് rupees 10 ഈച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് പോവാം. Then amount for the redemption നമുക്കറിയാം 11% debentures 6,000 debentures of 100 each. This amount is 6 lakh. Then at പ്രീമിയത്തിലാണ് റിഡംഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ 10% പ്രീമിയം 1 rupee പ്രീമിയം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യെസ് 10% ആണ്. അപ്പോൾ 10% പ്രീമിയം ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് 10% പ്രീമിയം ആണ്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി 6,000 ഇൻറ്റു 10 60,000 ആണ് നമുക്ക് പ്രീമിയം എമൗണ്ട് വരാം. കാരണം ഫേസ് വാല്യൂ 100 ആണ്. 10 അവിടെ 100 ആണ് ഫേസ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 10 രൂപ പ്രീമിയം വരും. അപ്പം എങ്ങനെ പോയാലത് 60,000 തന്നെയാണ് പ്രീമിയത്തിൻ്റെ എമൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രീമിയം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ 60,000 ഫേസ് വാല്യൂ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ 6 lakh ആണ്. നമ്മളെപ്പോഴും പറഞ്ഞത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫേസ് വാല്യൂ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. ഇവിടുത്തെ ഫേസ് വാല്യൂ 6 lakh ആണ്. ഇനി ഇവരെന്താണ് ചെയ്യണത്? ദർ ഇഷ്യൂഡ് ദ 60,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് rupees 10 ഈച്ച് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ റിഡംഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യം 6 lakh ആണ്. അതിന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കണം. 60,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർ rupees 10 ഈച്ച് ദാറ്റ് മീൻസ് 6 lakh അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. പറയും ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഫേസ് പാറിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രീമിയം ഒന്നോടെ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ പാർ വാല്യൂവിൽ 6 lakh തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. പുതിയ ഇഷ്യൂ 6 lakh തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 6 lakh തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ. 6 ലക്ഷം ഫേസ് വാല്യൂ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇവിടെ 6 ലക്ഷം സാറ്റിസ്ഫൈ എന്നുള്ള പുതിയ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. 6 lakh ആണ് നമുക്ക് റിഡംഷൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഫേസ് വാല്യൂ എമൗണ്ട്. അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന പുതിയ ഇഷ്യൂ 6 lakh തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോർമലി അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു. അതാണ് ഫേസ് വാല്യൂ ആണ്. ആക്ച്വൽ വാല്യുവേഷൻ ഡൺ ഓൺ ദ ബേസ് ഫേസ് വാല്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യുവേഷൻസ് എപ്പോഴും നടത്തുന്നത്. പ്രീമിയങ്ങളൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക, ജേണൽ എൻട്രിയിൽ മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ. ഇവിടെ വാല്യുവേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഫേസ് വാല്യൂസ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മൂവിങ് ടു ദ ജേണൽ എൻട്രി. ദ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ദ റിഡംഷൻസ് debentures are redeemed at a premium. You are the debentures redeemed at the premium. Okay, that's a premium amount. 6 lakh is a face value point of view. 60,000 the premium point of view. So amount is 6 lakh is a debentures point of view and the premium point of view is 60,000. ഇതാണ് redeem ചെയ്യുന്നത്. 11% debentures ആണ് നമ്മൾ redeem ചെയ്യുന്നത്. Okay, the amount is 6,60,000. And the security premium, separate entry for the premium. Security premium accounted to the premium on the redemption. The amount is 60,000. Premium entries രണ്ടെണ്ണം വരുന്നു. Then the debentures, they are issuing the new shares for redeeming the existing debentures. So 60,000 debentures rupees 10 each. Bank account to the debentures. It's a parlan. The bank account to the share capital. Sorry, issue in the share capital. The bank account to the share capital is 60,000 into 10. This amount is 6 lakh. And the last channel is a closing of the debenture holder. 6,60,000 closing. So it's a debenture holders accounted to the bank. There's a payment 6,60,000. നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് വരുന്നത്. സോ ദ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ടു ദ ബാങ്ക് 6,60,000. Okay, these are the important entries regarding the second problem because the redemption of the debentures, the redemption in the form of the premium, they're issuing the equity shares for redeeming your the debentures. Okay, so this is the first entry regarding the redemption of the debentures at a premium, the two entries, and there is an issue the new shares for the redemption. That means new shares ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ എൻട്രീസിൽ ഷെയർസ് പാർ വാല്യൂ ആണ്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് ദ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് ഇസ് 6 lakh. And the last one is the closing of the debenture holders. It's the payment due to the debenture holders. The amount is 6,60,000. That means the debenture holders accounted to the bank. That's 6,60,000. Okay, let me conclude. The first we discussed what are the important entries, journal entries regarding the redemption of the fresh issue. These are the entries regarding the redemption of the fresh issue. When the debentures are issued when the normal debentures are issued at par, at a premium, at a discount, and the redemption of the debentures at par and premium. That means at par, there's only this one entry. At a premium, there's two entries.
Then there are issue with the new debentures or shares, maybe at a par, at a premium or discount, and payment due to the debenture holders. That's the debenture holders accounted to the bank account. And after that, the first problem we discussed in the first problem, one of the important element is actual valuation done on the base of face value. എപ്പോഴും ഫേസ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് ആക്ച്വൽ വാല്യുവേഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക. പുതിയ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് പുതിയ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊട്ടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം. എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡിബഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് അത് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, these are entries regarding the first problem. There is a 3 entries, and this is the second problem, and here there is the issue in the equity shares for the redemption of the debentures at par, and this is the calculation. Then after that the 3 entries, and last it's a payment to the debenture holders, the closing of the debenture holders. Okay, thank you so much, and thank you for watching me.